اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اکرام کے اعزاز و اکرام کا کیا کہنا، جن کی پاکی اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ وَيُطَہِّرُکُم تطہیرا، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان کرنے کا یہ حکم فرمایا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، مودت کرنا۔ پھر وہ کون سا غدار امتی ہوگا جو اہل بیت اکرام کی تعظیم و تکریم سے جی چرائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت کی شان کے بارے میں ارشاد ہے، اے لوگو سن لو، میری اہل بیت تم میں سفینہ نوح کی مثل ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا کو دور یا قریب سے نبی سے ایک نسبت یا دو نسبتیں ہیں، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادراں مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ ترجمہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں، مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین نسبتوں کی وجہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولین و آخرین کے امام ہیں، ان کی نور چشم و لخت جگر ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ تاجدار حل عطا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو عشق کے پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلہ سالار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نامی اسم گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ کے القاب ظاہرہ، زہرا، بطول، طاہرہ، زاکیہ، راضیہ و مرضیہ، عابدہ و زاہدہ ہیں۔ تسمیہ فاطمہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے محبوبوں کو دوزخ سے جدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے اور اللہ نے اس کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ تسمیہ زہرا، زہرا کا مطلب ہے کلی، نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ تسمیہ بطول، دنیا سے بے تعلق، چونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی طرف نہیں بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہی ہے، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا، بطول وہ ہے جس نے سرخی کو نہ دیکھا، یعنی اس کو کبھی حیض نہ ہوا ہو۔ تسمیہ طاہرہ و زاکیہ، پاک و صاف، کیونکہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور فیضان صحبت سے آپ کے باطن کا تزکیہ اور آپ کی ظاہری و باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو چکی تھی، اس لیے آپ طاہرہ
व ज़ाकिया के लक़ब से मुलक़ब हुईं। तस्मिया अर्ज़िया व मर्ज़िया, क्योंकि हर वक़्त आप अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहती थी, इसलिए आपको राज़िया व मर्ज़िया कहते हैं। आबिदा व ज़ाहदा, आपकी सारी ज़िंदगी ज़ुहद व इबादत में गुजरी, जैसा कि आप आइंदा मुलाहिज़ा फरमाएंगे, इसलिए आपको ज़ाहिदा व आबिदा के लक़ब से याद किया जाता है। विलादत बासआदत, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत नबूवत के पहले साल हुई, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक़्त 41 साल की थी। बाकी तमाम औलाद इलान नबूवत से कबल हुई और आपकी विलादत ज़माना नबूवत के अनवार व तजल्लियात में हुई। आपका बचपन शरीफ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन शरीफ और ज़िंदगी का हर लम्हा नहायत पाकीज़ा था, और ऐसा क्यों करना होगा जबकि हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश रहमत में आपकी तरबियत हुई, और वही आगोश रहमत आपकी तरबियत गाह थी, और आप दिन रात हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजतुल कुबरा की ज़ुबान पाक से पाकीज़ा अक़वाल और खुदा शनासी के तज़किरे सुनती और उनके मुक़द्दस अफ़ाल व अमाल का मुशाहिदा करती। वालदा का इंतकाल, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ अभी 9 बरस ही थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेहतरीन तरबियत फरमाकर इंतकाल फरमा गई। इनकी वफ़ात का सदमा सबसे ज़्यादा आपको और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। आपका निकाह जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ तकरीबन 15 बरस की हुई, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपका निकाह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निहायत सादगी से कर दिया। उस वक़्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र मुबारक 24 साल के करीब थी। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पे दम करके दोनों पर इसके छींटे मारे और फरमाया, मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। फ़ज़ाइल, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र, लख्ते जिगर, और आपको अहले बैत में सबसे प्यारी हैं। फातह खैबर, शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा और हसनैन करीमैन हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा और सारे जहान की औरतों की सरदार हैं। और परवरदिगार आलम ने औलाद रसूल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब भी आप ही से जारी फरमाया। अहदीस मुबारका, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, क्या तू इस पर राज़ी नहीं कि तू सारे जहान और जन्नत की औरतों की सरदार है। एक जगह पर फरमाया, तुझे क्या हाजत है, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे। ये एक फरिश्ता है जो इस रात से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने अपने परवरदिगार से मेरे पास आकर मुझको सलाम करने की इजाज़त ली, और ये मुझे बशारत दे रहा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों में से अफजल औरतें खदीजा बिनते ख़ुवैलिद, फ़ातिमा बिनते मुहम्मद और मरियम बिनते इमरान हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम जहान की औरतों में से बेहतर 4 औरतें हैं। मरियम बिनते इमरान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, आसिया बिनते मज़ाहिम व खदीजा बिनते खुवैलद, आसिया फ़िरौन की बीवी, और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की तमाम औरतों में बेहतर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। एक जगह पर इरशाद है, हज़रत जमी बिन उमैर फरमाते हैं, मैंने अपनी फुप्पी के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा की खिदमत में हाज़िर होकर दरियाफ़्त किया। मैंने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा। फिर मैंने अर्ज़ किया, और मर्दों में? फरमाया, उनके शोहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माँ बेटी का प्यार। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा की रवायत करदा हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन रवायत करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा से पूछा गया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे ज़्यादा मोहब्बत है? तो सैयदा ने फरमाया, आयशा सदीक़ा से। उन्होंने कहा, मर्दों में से? तो फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ से। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में से हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा और मर्दों में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र को तशरीफ़ ले जाते तो सब के बाद, और जब वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात फरमाते। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फ़ातिमा के गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है और उसके राज़ी होने से राज़ी हो जाता है। एक जगह पर इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फ़ातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज़ किया उसने मुझको नाराज़ किया, और इज़्तिराब में डालती है मुझको वो चीज़ जो उसको इज़्तिराब में डाले, और तकलीफ़ में डालती है मुझको वो चीज़ जो उसको तकलीफ़ में डाले। एक हकायत आपकी नज़र करता हूँ। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलवी कलंदर अली साहब को हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती। एक दिन किसी जमाल के लड़के को, जो कि एक सैयद था, आपने तमाचा मारा। इस दिन से ज़ियारत मुनक़ता हो गई। मदीना मुनव्वरा के मशाइख से रजू किया तो उन्होंने एक वलिया मजजूबा का पता दिया। जब वो औरत मस्जिद नबवी में आई, मौलाना ने अर्ज़ की, सुनते ही जोश में आई और मौलाना का हाथ पकड़कर फरमाया, शुफ़ हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मौलाना ने बेदारी में चश्मे ज़ाहिर से ज़ियारत की। इससे पहले इस लड़के से अपनी ख़ता की माफ़ी भी करा ली थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे बशारत है कि इमाम मेहदी तेरी औलाद से होंगे। एक जगह पर इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू नहीं जानती कि फ़ातिमा ताहिरा मुतहरा है और इसको हैज़ में कभी खून नहीं देखा गया। हज़रत अस्मा बिनते अमैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के वक़्त मैं सैयदा के पास थी। मैंने दाया के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और कोई खून वग़ैरह ना देखा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया, क्या तू नहीं जानती कि फ़ातिमा ताहिरा व मुतहरा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जो बैठने, उठने, चलने, फिरने, हुस्न खलक और गुफ्तगू में
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر پیار و محبت سے بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی اور ادب و احترام سے اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا اگر کوئی بڑا چھوٹے پر شفقت و محبت فرماتے ہوئے چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے سراسر غلط اور دلیل جہالت ہے۔ کرامت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں بہت رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ اکرام غلبہ محبت میں رونے لگے اور رنج و غم، اور اس میں کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنج و غم میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تمام ماجرا عرض کر کے خواہش ظاہر کی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے چلیں۔ خاتون جنت سیدۃ النساء نے اس وقت اٹھ کر ایک کمبل اوڑھا جس میں 12 سے زیادہ پائبند تھے اور چلی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میرے روتے ہوئے دل میں یہ کہتے جا رہا تھا کہ ہائے کفار کی بیٹیاں تو زرعی لباس پہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے لباس میں اتنے پیوند لگے ہیں۔ جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سیدہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور روتے ہوئے عرض کیا، ابا جان کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر سنائی جو نازل ہوئی تھی۔ سیدہ سنتے ہی خوف خدا سے اور زیادہ رونے لگی اور روتے روتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا، شیخ المہاجرین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری ہے کہ کیا آپ امت کے بڑوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ امت کے نوجوانوں پر فدا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم امت کے بچوں پر فدا ہوتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے ابا جان کی امت پر فدا ہوتی ہوں۔ پس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں وہ غم نہ کرے، میں امت سے وہی سلوک کروں گا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ وہ نور العین، وہ لخت جگر، دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ و آسیہ و مریم ثانی، رہ جن کا ایک سجدہ زامن عفو خطا کاراں، وہ جن کی جنبش لب شاف جرم گناہ گاراں۔ کرامت۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دوپہر کا وقت تھا، نہایت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا اور چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روزن در سے جھانک کر دیکھا، سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھیں اور چکی خود بخود چل رہی تھی، اور پاس ہی حسنین کریمین کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت حیران اور پریشان ہوئی، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا ماجرا بیان کیا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शिद्दत की गर्मी में फातिमा रोज़ा से है और परवरदिगार आलम ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि उसको गर्मी की शिद्दत और तिश्नगी महसूस ना हो, और मलाइका को हुक्म देकर दिया कि वो फातिमा के काम सरंजाम दें। वो खातून जन्नत मासूम हूरें बांदियाँ जिनकी, मलाइका जन्नत से आकर पीसते हैं चक्कियाँ जिनकी। इस्लामी ख़वातीन को सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दस हालात से सबक हासिल करना चाहिए कि किस कदर अफसोस इन ख़वातीन पर जो बावजूद इस कदर राहतों के मुयस्सर आने के फिर भी शिकवा और शिकायत करती हैं और अपने फ़राइज़ से गाफिल रहती हैं और नमाज तक नहीं पढ़ती। काश वो सैयदा कायनात हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुबारक से सबक हासिल करती और दुनिया व आखिरत में बेशुमार रहमत, बरकत और अजर व सवाब की मुस्तहिक बनती। इस्लामी ख़वातीन को ये जान लेना चाहिए, मेरी नबी की उम्मत की बेटियों को ये जान लेना चाहिए कि उनकी नजात सिर्फ़ और सिर्फ सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इत्तबा और इस्लामी अहकाम की पाबंदी करने में है। शर्म हया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक जुज़्व है और ईमानदार जन्नत में जाएगा और बेहयाई बदी से है और बदकार दोज़ख में जाएगा। हज़रत इमरान हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान दोनों लाज़मुल मलज़ूम है, जब इन दोनों में से एक उठा लिया जाए तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। एक जगह पर इरशाद है कि जब तूने शर्म व हया नहीं की तो अब जो तेरा दिल चाहे वो कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ़े हमीदा में से एक वसफ़ ये भी बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवारी लड़कियों से भी ज़्यादा शर्म व हया वाले थे। हवा मसमूम होती जा रही है, फ़ज़ा मग़मूम होती जा रही है, सितम है बिन्ते मुस्लिम की नज़र से, हया मादूम होती जा रही है। पर्दा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा की, हमारी बेटियों को हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया कि औरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तमाम सहाबा खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब ना दिया। तो आप हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के पास आकर यही सवाल पूछते हैं कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है। तो सैयदा ने फरमाया कि ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द उनको देखें। फरमाते हैं, मैंने सैयदा का जवाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारकाए अक़दस में अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब ये है कि वो खूब समझी हैं और उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ऐसा क्यों ना होता, आखिर वो मेरा जुज़्व बदन है। निगाहों को नीचे रखने का हुक्म तो मर्द औरतों दोनों के लिए है। इसके बाद ख़ास औरतों को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया गया है। इरशाद होता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर से घूंघट डाल लिया करें और इससे इनकी पहचान हो जाया करे और इनको सताया नहीं जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपके किसी बच्चे को मांगा तो आपने पर्दे के पीछे हाथ बढ़ा दिया। हालांकि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप उनके खादमे ख़ास थे और अजीज़ों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। फिर भी सैयदा ने इनसे पर्दा फरमाया और सामने ना हुई। अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक सैयदा के मुबारक और पाकीज़ा अमल से मालूम हुआ है कि रूबरू होना फितना का मौजब हो सकता है। और ये भी मालूम हुआ कि बवक्त ज़रूरत अजनबी मर्द औरतों से कोई चीज़ वगैरह ले सकते हैं और गुफ्तगू भी कर सकते हैं और औरतों को भी बवक्त ज़रूरत इनसे गुफ्तगू करने की इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि गैरों से नरम और दिलकश लहजे में बात ना करो, वरना जिसके दिल में बीमारी है वो तुम्हारा लालच करेगा।
کیونکہ عورت کی آواز میں قدرتی طور پر ایک نرمی اور نزاکت و حلاوت ہوتی ہے جو اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دے دیا کہ غیر مردوں سے جب گفتگو کرو تو نرم و نازک اور شیریں لہجہ اختیار نہ کرو، بلکہ اپنی آواز میں قدر سختی اور روکھا پن پیدا کرو تاکہ کوئی بدِ باطن غلط فہمی کا شکار ہو کر کوئی تم سے کوئی امید وابستہ نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ عورتیں بغیر کسی اشد ضرورت کے دوسری عورت کو ننگے بدن نہ دیکھا کریں، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ننگے بدن دیکھ لے تو اس کی ساخت اپنے شوہر کے آگے بیان نہ کرے۔ شان فاطمہ، قیامت کے دن منادی ندا کرے گا، لوگوں اپنی نگاہیں بند رکھو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتی ہیں، چنانچہ آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح گزر جائیں گی۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہوا کہ آپ اولاد نسبی سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہوئی، اور اب اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی سید کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سادات کا، آل رسول کا، پنجتن پاک کا ادب، محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ارشادات اور ان کی زندگیوں کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو اور ہم جنت کے مستحق قرار پائیں۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔